Dear students, welcome to my online class and congratulations to you for being the students of Norsindi Government College. Many of the intended candidates who wanted to admit in this college but failed to do so. For this respect, you were lucky enough to get admitted in this college. So again, I want to congratulate you, and I also welcome you to my online class. Dear students, Assalamu alaikum. Hope that you are safe by the grace of Almighty Allah. I am also well by the grace of Almighty Allah. Dear student, this class was supposed to be taken face to face with you, but for COVID-19, which has already been acquainted and broken down throughout the country, has disturbed our normal lifestyle, and for this reason I am here to take this class online. Dear students, you are already acquainted with the online class held or taken by Norsindi Government College, arranged by Norsindi Government College, and you are attending all the classes taken by our teachers. And now I am here to take a class on English first paper. I am Muhammad Moniruজ্জামান Monir, Assistant Professor, Department of English, Norsindi Government College, Norsindi. Dear students, before going to take class, I will give you some suggestions as the teachers of other departments and of the teachers of your English department also, I think, has given these types of suggestions. You are now confined within the four walls of your house to be safe, to remain safe, to fight against the COVID-19. So dear students, as you are within the four walls of your house, you have ample opportunity to utilize them in study. So dear students, don't waste your time gossiping, chatting, or Facebooking. You have to use smartphone, but the phone should be used fruitfully. Now I will start our class English first paper, English for today, for class 11 and 12. The first chapter of these topics is people or institutions making history. Dear students, the lesson 1 about the unforgettable history. Dear students, our marks distributions and question patterns have already been discussed by Mr. Mahmudul Hassan, my colleague. So I don't want to waste time repeating this term. So I just want to start our main topics. First paper, the unforgettable history. Before going to start our class, I want to give you some outline. What will you know after completing this lesson? Dear students, if you complete my lessons attentively, you will be acquainted with Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. You will know about historic speech of 7th March 1971. You will know the significance of the speech. You will be able to relate the passage with your questions pattern. You will be able to answer the questions, and you will learn some new words and their meaning. You will also be able to think. Dear students, start thinking, what is the picture about?
Look at the picture. Here someone is speaking to other persons, millions of people. Dear students, what do you think? Who is the person? I think you all know that person. He is the first president of Bangladesh and father of the nation. He is our honorable Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. What do you know about him? Try to guess, try to think. What do you know? Yes, I think you all know many things, and the things you know will write in your script or khata at home. Though it is not possible to see to show me face to face, but you may send them through messenger or through mail. Also, I will give you my email ID. You may write down about Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and send it to me through messenger or mail. Now I will give some points that will be helpful for you to write about Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Dear students, he is considered the father of the nation. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is considered the father of the nation. He was born on 17 March 1920. He was born at Tungipara, Gopalganj. He was very active politician from his boyhood. He was the first president of Bangladesh. He led the liberation war of Bangladesh. He gathered the support of the then world leaders. He kept no stone unturned for the betterment of the country. He wanted to give peace to the people of the country. He did not give up his hope when he was in the jail of West Pakistan, and he forbore all kinds of torture inflicted upon him. But unfortunately, he was killed by some ungrateful countrymen on 15th August 1975. Dear students, this is not enough about Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. You should write down minimum 200 or 300 words about Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, because very often you will be asked to write down about Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and you will be rewarded, you will be given prize for this. So beside this, you should know about your father of the nation. Without knowing Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, you cannot think about your prosperous life, because you will also be ungrateful if you don't know about Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Dear students, so try to write down minimum 300 words about Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. And then, what do you know about 7th March, speech of 7th March? What do you know about the historic speech of 7th March 1971? I think you know, and you will know after reading the passage. But I will just give you some guideline. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman delivered the historic 7th March speech on 7th March in 1971 in a meeting on the then Racecourse Maidan at present Sohrawardi Udyan. The students who go to Dhaka may have knowledge, may have seen Sohrawardi Udyan, and the Sohrawardi Udyan was named Racecourse Maidan, was familiar with Racecourse Maidan at that time. So in the Maidan or Racecourse Maidan, the history 7th March speech was delivered by our honorable person Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Bangabandhu started delivering his speech at 2:45. The speech is only 18 minutes. The speech was written by Tajuddin Ahmed. The speech was written by Tajuddin Ahmed, and the speech was written by Tajuddin Ahmed, and it was also translated. It was also
translated 12 languages by 12 languages, and Newsweek magazine named Bangabandhu as a political poet for this speech. The speech was accepted as a part of the world's important documentary heritage by UNESCO on 30th October 2017. Dear students, this is not enough about the history speech of 7th March. You should know more and more things about this. Now, what is the significance of history 7th March speech? Do you know? What is the significance of the speech? It was an extempore speech and touched upon every aspect of struggle for economic and political emancipation of the people of Bangladesh. Dear students, he did not speak with preparation. Rather, he came to the stage and started to speak in this way, in such a way that all the people were compelled to listen to him. It went on to provide guidance and instruction to carry on the struggle in a peaceful manner. Look at the thing, what he emphasized. He directed the people to carry on the struggle, but it must be in a peaceful manner, not in a violent way. It also included conditions for talk and finally provided clear instruction to the people for all out fight at whatever cost may be for the achievement of the final victory from classes of the Pakistanis. That means it is included condition for talk. He did not shut down the opportunity door of talks. Rather, he included conditions for talks. And finally, if the negotiation failed, then what will be done? Then he finally provided a clear instruction to the people for all out fight. It even mentioned what the people need to do even in the absence of their great leader, their students. He was very much visionary leader because he knew that he might not be present in the battlefield. He might be might have been arrested, and that happened. So he mentioned if he might not be in the battlefield, then what the people need to do. It was clear. It is clear in his speech. My dear students, now we'll start our fixed speech. Speech of 7th March. My brothers, I stand before you today with a heart overflowing with grief. You are fully aware of the events that are going on and understand the import. We have been trying to do our best to cope with the situation, and yet, unfortunately, the streets of Dhaka, Chittagong, Khulna, Rajshahi, and Rangpur are awash with the blood of our brothers. Here, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman addresses the people in front of him as brothers. Dear students, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার সামনে অবস্থিত সকল মানুষদেরকে আমার ভাইয়েরা হিসেবে সম্বোধন করেছিল. He wanted to be very close to them. And সে কি বলছিল? আমি তোমাদের সামনে দাঁড়িয়েছি. I stand before you today আজকে with a heart overflowing with gift. Overflow, that means no opportunity to give something. The grief was so high, so surpassing that nothing to add in their grief. এত বেশি দুঃখ ছিল যে আর দুঃখ দেওয়ার জায়গা ছিল না.
ফিজিক্যালি আর মেন্টালি দুঃখ ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ করে তুলেছিল মানুষের জীবনকে। ইউ আর ফুললি অ্যাওয়ার অফ দ্য ইভেন্ট দ্যাট আর গোয়িং অন। সে বলতেছিল এই জনগণকে যে আমরা সবাই জানি কি হচ্ছে এবং তাদের ফলাফলটাই বা কী। উই হ্যাভ বিন ট্রাইং টু ডু আওয়ার বেস্ট। আমরা আমাদের সর্বোত্তম চেষ্টা করেছি টু কপ উইথ দ্য সিচুয়েশন, এই অবস্থার সাথে মেনে চলার জন্য। অ্যান্ড ইয়েট আনফর্চুনেটলি এরপরেও দ্য স্ট্রিটস অফ ঢাকা, চিটাগং, খুলনা, রাজশাহী অ্যান্ড রংপুর আর অ্যাওয়াশ উইথ দ্য ব্লাড অফ আওয়ার ব্রাদার। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং রংপুরের রাস্তাগুলো রঞ্জিত হয়েছিল। অ্যাওয়াশ মানে ভাসিয়ে দেওয়া, রক্ত দিয়ে রঞ্জিত করেছে, রক্তে ভাসিয়ে দিয়েছিল। দ্য পিপল অফ বেঙ্গল নাও ওয়ান্ট টু বি ফ্রি। আজকে বাংলার মানুষ ফ্রি হতে চায়, এখন আর পরাধীন থাকতে চায় না। দ্য পিপল অফ বেঙ্গল নাও ওয়ান্ট টু লিভ, এখন বাঁচতে চায়। পিপল অফ বেঙ্গল নাও ওয়ান্ট দেয়ার রাইটস, তাদের অধিকার চায়। দেয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা এখানে কিছু নতুন শব্দ পাইতেছো, যদিও আমি একটু পরে আলোচনা করব। তারপরে বলছি, যদি কোনো শব্দ আমি পড়ানোর পরেও না পাও বা না বুঝে থাকো, তাহলে তোমরা অবশ্যই সেগুলো নোট করবা, লিখবা। ফেস টু ফেস যখন দেখা হবে তখন জানাবে, অথবা তোমরা আমার মেসেঞ্জারে অথবা তুমি মেইলে আমাকে নোট করতে পারো। আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব তোমাদের হেল্প করার জন্য। তাহলে আমরা এখানে কি পাইলাম? ওভারফ্লো, গ্রিফ, ওয়াশ, ব্লাড, সিচুয়েশন, কোপ আপ, এগুলো হয়তো বা তোমরা নাও জেনে থাকতে পারো। সেই শব্দগুলো আমার লেখা আছে। দ্য পিপল অফ বেঙ্গল নাও ওয়ান্ট টু ফ্রি, স্বাধীন হতে চায়। লিভ, বাঁচতে চায়। রাইটস, তাদের অধিকার চায়। হোয়াট হ্যাভ উই ডান দ্যাট ওয়াজ রং, আমরা কি করেছিলাম যেটা ভুল ছিল? আসলে কি কোনো ভুল করা হয়েছিল? না। আমরা আফটার দ্য ইলেকশন, স্বাভাবিকভাবেই যখন একটা নির্বাচন হয়, নির্বাচনে যারা জয়লাভ করে তারা ক্ষমতা বসবে, তাদের মতো সরকার চালাবে, এটাই স্বাভাবিক। তা আমরা তো এই কাজটাই করেছিলাম। আফটার দ্য ইলেকশন, যখন ইলেকশন হয়ে গেল, দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশের মানুষ ভোটেড অ্যাজ ওয়ান ফর মি ফর দ্য আওয়ামী লীগ। বাংলাদেশের মানুষ 1970 সালের নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে এখানে। বাংলাদেশের মানুষ এই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অর্থাৎ আওয়ামী লীগকে একটা করে ভোট দিয়েছিল। উই ওয়ার টু সিট ইন দ্য ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি, তারা তো অবশ্যই জাতীয় সংসদে বসবে, অ্যাসেম্বলিতে বসবে। ড্রাফট এ কনস্টিটিউশন, একটা সংবিধান রচনা করবে, ড্রাফট করবে নিজেদের মধ্যে। আওয়ার সেলস দেয়ার, সেখানে। অ্যান্ড বিল্ড আওয়ার কান্ট্রি, আমাদের দেশটাকে আমরা গড়ে তুলব। দ্য পিপল অফ দিস ল্যান্ড, এই দেশের মানুষ, ও দেয়ার বাই গেট ইকোনমিক, পলিটিক্যাল অ্যান্ড কালচারাল ফ্রিডম, তখন এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সংস্কৃতি মুক্তি পাবে। বাট ইট ইজ উইথ রিগ্রেট দ্যাট, খুবই অনুতাপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, আই হ্যাভ টু রিপোর্ট টু ইউ, তোমাদেরকে বলতে হচ্ছে যে, টুডে, আজকে, দ্যাট উই হ্যাভ পাস থ্রু 23 ট্র্যাজিক ইয়ার্স, আমরা দীর্ঘ 23টা দুঃখের বছর সময় কাটিয়েছি। Bengal's history of those years is full of stories of torture inflicted on our people, of bloodshed them repeatedly. তাদের রক্ত আমাদেরকে বারবার দিয়েছে। 23 years of history of men and women in agony. বাংলার ইতিহাস হলো এই সময়টা কি পরিপূর্ণই টর্চারের ইতিহাস, নির্যাতনের ইতিহাস, যারা আমাদের উপর ইনফ্লিক্টেড দিয়েছে আওয়ার পিপল, আমাদের জনগণের উপর। এই ইতিহাসটা হলো ব্লাডশেড, রক্তপাতের ইতিহাস। বারবার তারা করেছে সেই কাজটা। এই 23টা বছর 1947 থেকে যখন ব্রিটিশদের কাছ থেকে পাকিস্তান এবং ভারত নামে দুটো দেশ, স্বাধীন দেশের উৎপত্তি হয়, সে 1947 থেকে 1970 সাল, অর্থাৎ এই 23 বছরের কথা বলা হয়েছে। এই 23টা বছর তারা এই বাংলার মানুষদের ইতিহাসটা হলো শুধু পুরুষ হোক নারী হোক সবার জন্যই একটা যন্ত্রণার ইতিহাস। এই ইতিহাসটা মোটেই সুখকর নয়, খুবই যন্ত্রণার ইতিহাস। ডিয়ার স্টুডেন্টস, দেখো এখানে আমরা দুইটা স্ট্যান্জা পড়লাম। দুইটা প্যারাতে কি আছে? প্রথমটা হলো আমাদের মানুষগুলা দুঃখে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে জীবনটা। এখন এদেশের মানুষ, আমরা খুব চেষ্টা করেছিলাম প্রথমত মানায় নেওয়ার জন্য, কিন্তু তারা সেই চেষ্টার পরেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরের রাস্তায় রক্তপাত ঘটিয়েছে তারা। এদেশের মানুষ এখন আর সেই কষ্ট সহ্য করতে চায় না, তারা এখন মুক্তি চায়, তারা বাঁচতে চায়, তারা তাদের অধিকার ফিরিয়ে পেতে চায়।
কি করেছিলাম? এদেশের মানুষ তো কোনো দোষ করেনি। ইলেকশন হয়েছিল, ইলেকশনে তারা আওয়ামী লীগকে অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে একটা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছিল। তা নির্বাচনের পরে কি করার কথা? আমাদের সবাই বসবো, আমাদের মধ্যে সংবিধান রচনা করব, কিন্তু দুর্ভাগ্য তারা আমাদের ক্ষমতা দিচ্ছিল না। এই ঘোরাচ্ছে বিভিন্ন সময়, যার ফলে তারা এখন এই অনুতাপের কথাটাই সে এখন বলছে এখানে, যে আমি তোমাদেরকে আজকে বলতে চাচ্ছি যে 23টা বছর বাংলার ইতিহাস খুবই মর্মান্তিক ইতিহাস, খুবই দুঃখের ইতিহাস, রক্তপাতের ইতিহাস। এই ইতিহাস এখানে 23 বছরের নারী পুরুষ সবাই যন্ত্রণায় শুধু পেয়েছে, সুখের কোনো স্পর্শ পায় নাই। তাই বলছে, দেখো এখানে আমরা এই দুইটি স্ট্যান্ডার মধ্যে যে কটা গুরুত্বপূর্ণ শব্দ পাইছে একটু খুঁজে দেখো। ওভারফ্লো মানে কি? এক্সেস অর সারপ্লাস, উপচায় ওঠায় এমন বিষয়টা বোঝায় বাংলা যদি বলতে যাই। গ্রিফ মানে কি? ডিপ সরো, খুবই কঠিন দুর্দশা। ইম্পোর্ট ফার্স্ট অথবা সাবস্টেন্স, এটা সাবস্টেন্স প্রয়োজন করা। তারপরে অপ্রয়োজনীয়, ফলিতার্থ। অপ্রয়োজনীয়তা হবে না তো, প্রয়োজনীয়তা হবে। তাই হলো প্রয়োজনীয়তা অথবা ফলিতার্থ। এরপর দেখো তোমার কোপ উইথ হলো সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া, কোনো কিছুর সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে নেওয়া। আমি এটার সাথে মানায় নিচ্ছি, এরকম কিছু বোঝা যায়। আই ওয়ান্টেড টু কোপ আপ উইথ দ্য সিচুয়েশন, আমি এই অবস্থার সাথে মানায় নেওয়ার চেষ্টা করেছি, এরকম বিষয়টা। আর ওয়াশ মানে কি? ভাষা বা প্লাবিত করা। ফ্লোটেস। রাইটস মানে কি? অধিকার যদি বলি আমরা, লিগাল এনটাইটেলমেন্ট টু হ্যাভ সামথিং, সরকার থেকে অথবা রাষ্ট্র থেকে অথবা আইনগত কোনো কিছু পাওয়ার যে একটা মানে পাওয়ার জন্য যে নির্ধারণ থাকে সেটাকে অধিকার বলা হয়, রাইটস বলা হয়। ড্রাফট হলো প্রিলিমিনারি ভার্সন, প্রথম খসড়া একটা, যে আমি একটা ধরো রচনা লিখতে বললাম সুন্দর করে, তুমি প্রথমে একটা ড্রাফট করলাম, মানে প্রথমে একটা খসড়া করছো, এটা আবার পরে একটু সংশোধন করে পরিমার্জন করে নতুন করে লিখবা, সেটাকে বলা হয় ড্রাফট। একটা সংবিধান রচনা করার আগে এই জন্য বলছিল যে আমরা একটা ড্রাফট তৈরি করব। ট্রাজিক ল্যামেন্টেবল, দুঃখজনক, বিষাদময়, কষ্টকর। টর্চার মানে যন্ত্রণা, টর্চার অর্থ টর্মেন্ট, ডিস্ট্রেস। ইনফ্লিক্টের প্রদান করা, রিপিটেডলি পুনঃ বারবার, কনস্ট্যান্টলি, ওভার অ্যান্ড ওভার। অ্যাগনি, এক্সট্রিম ফিজিক্যাল অর মেন্টাল সাফারিং, নিদারুণ যন্ত্রণা। কনস্টিটিউশন, সেট অফ ল অ্যাকর্ডিং টু হুইচ অন এ কান্ট্রি অর অ্যান ইনস্টিটিউশন রানস, একটা আইন বা একটা প্রিন্সিপালস যার উপর একটা দেশ অথবা একটা রাষ্ট্র অথবা একটা প্রতিষ্ঠান চলে, সেটাকেই কনস্টিটিউশন বলে। ফ্রিডম, লিবার্টি, ইন্ডিপেন্ডেন্স, ইমানসিপেশন অর্থাৎ স্বাধীনতা। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখানে আমি কিছু ওয়ার্ড লিখছি, তবে এগুলো শেষ না, তুমি এরপরও যদি কোনো ওয়ার্ড মিনিং না পারো সেটা জানাবে। আর যে কাজটা আমি তোমাদেরকে সাজেশন দিব, যে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড মিনিং শিখবা। এই মিনিংটা কেন রাখবে? ইংলিশে মিনিং শিখবে এই জন্যই, তোমার এখান থেকে কিন্তু 5 নাম্বার থাকে, তোমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছো যে তোমার 1 নম্বর প্রশ্ন উত্তর থাকবে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন, সেখানে ওয়ার্ড মিনিং থাকে, স্যানোনিম থাকে, অ্যান্টোনিম থাকবে। সো তোমরা এই ওয়ার্ডগুলো অবশ্যই খুব ভালোভাবে জেনে শুনে রাখবে। সো প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, আমরা আজকে মনে হয় বেশিক্ষণ আর থাকবো না, তত তোমার বাড়িতে বসে থাকবে না। হ্যাঁ, মানে যখন তোমার ল্যাপটপ অথবা মোবাইলের মধ্যে ক্লাসটা করার সময় একবার না, একবারে বেশি একাধিকবার, 2 বার 3 বার 4 বার পর্যন্ত এই ক্লাসটা শুনবা। এত সুবিধা হবে কি, এত তুমি বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে কিছু আইডিয়া পাবে, সেটা নিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে। 200 বা 300 ওয়ার্ডে এটা কম্পোজিশন বা প্যারাগ্রাফ লাগবে বঙ্গবন্ধুর জীবনী সম্পর্কে। কেন লিখবা? কারণ 15 আগস্ট বা বিভিন্ন অকেশনে তোমাকে লিখতে বলা হবে, এই জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি নেওয়া থাকলো এক। দ্বিতীয়ত হলো, জাতির পিতার সম্পর্কে যদি তুমি না জানো, তাহলে আমার কাছে মনে হয়, ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে তুমি তার প্রতি অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করা হলো দেশের প্রতি। অর্থাৎ দেশপ্রেমিক যদি হতে চাও, বাংলাদেশকে যদি জানতে চাও, তাহলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তোমাকে জানতে হবে, তাকে মানতে হবে। তো রিড দ্য 7th মার্কস স্পিচ। এই যে আমি যে 2টে প্যারা পড়ালাম, এই 2 প্যারারই প্রত্যেকটা ওয়ার্ড মিনিং সহ শুদ্ধ উচ্চারণ করে পড়ার চেষ্টা করবা। রাইট দ্য সিগনিফিকেন্স অফ 7th মার্কস স্পিচ। আমাদের এই 7ই মার্চের ভাষণের সিগনিফিকেন্স যতটুকু মুখে বলছি আমি, পুরোটা না পড়লে লিখতে পারবে না, তবুও যতটুকু বলছি আমি ততটুকু তুমি একটু লেখার চেষ্টা করবা। এরপরে আমাদের স্কিল কয়টা? 4টা।
রিডিং স্কিল, রাইটিং স্কিল, স্পিকিং স্কিল, লিসেনিং স্কিল। তো তুমি যদি প্যাসেজটা পড়ো, পড়ার পর ওয়ার্ড মিনিং জানবা, এখান থেকে সিগনিফিকেন্স লিখতে পারো, প্রশ্ন উত্তরগুলো বের করা শিখো, স্যানোনিম অ্যান্টোনিম লিখো, ম্যাচিং করো, তাহলে রিডিং স্কিলটা ডেভেলপ হবে। তুমি যখন 1-2-3 প্যারাগ্রাফ লিখতে বলছি, রাইটিং স্কিল ডেভেলপ হবে। এখন কথা বলবে কিভাবে, যেহেতু আমরা ক্লাসটা অ্যাকচুয়ালি ওয়ান ওয়ে হচ্ছে এখন, তো আমরা চেষ্টা করব পরবর্তীতে জুম অথবা গুগল মিটের মধ্য দিয়ে যদি সম্ভব হয়, তোমরা চাও আমরা সরাসরি ক্লাস নেওয়ার জন্য, সেক্ষেত্রে তোমাদের জন্য যে উপকারটা হবে যে আমরা স্পিকিং প্র্যাকটিসটা করাতে পারবো। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত না সেই কাজটা হয়, ফেস টু ফেস অথবা গুগল মিটে ক্লাস না হয়, ততদিন পর্যন্ত তোমরা অবশ্যই বাসায় একা একাই কথা বলার চেষ্টা করবা। তুমি যাই করো সেটা ইংরেজিতে কথা বলার চেষ্টা করবা, তাহলে তোমার স্পিকিং ফ্লুয়েন্সিটা ডেভেলপ করবে। এরপরে আর লেকচারের যতটুকু অংশ আমি ইংরেজি বলছি সেগুলো একটু শুনলে পরে তোমার লিসেনিং পাওয়ার ডেভেলপ করবে। এই জন্যই আমি বলছি যে তুমি একের অধিকবার শুনবা, এই কাজগুলো অবশ্যই করবা। তো তোমার সাথে আবার আমি প্রতিদিন ক্লাস হবে না, 7 দিন 10 দিন 15 দিন পরে আরেকটা ক্লাস হবে, সেদিন যেন আমি আশা করি তোমরা সবগুলো পড়ছো বলে আমি ধরে নিয়ে আমরা পরবর্তী স্ট্যান্ডার্ড থেকে পড়া শুরু করব। সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, আমার মনে হয় আমি আমার মেসেজটা দিতে পারছি কী চাচ্ছি। আর তোমরা যদি সেই কথাগুলো শোনো এবং মেনে চলো, তাহলে অবশ্যই তোমাদের রেজাল্ট ভালো হবে, তোমরা ভালো প্রস্তুতি নিতে পারবে, তোমার বোরিংনেস না কেটে যাবে। তুমি ঘরে বসে থাকি যে একটা আমি মনে করি যন্ত্রণাময় সময় কাটাচ্ছ, সেই যন্ত্রণাময় সময়টা তোমার জন্য সুন্দর ফ্রুটফুল সময়ে পরিণত হয়ে যাবে, এটা আমার বিশ্বাস এবং আশা করি। তোমরা সেদিন পর্যন্ত ভালো থাকবা, নিরাপদে থাকবা, ঘরে থাকার চেষ্টা করবা। স্টে হোম, stay safe with the best wishes. Bye. See you again next time and wish your safety and happiness. Thank you.